اور جب آپ کو NRO نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے PTI کے لوگوں کو مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو سپاہی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں سیاچن بارڈرز پہ کھڑے ہو کر؟ آج بھی جو جنگ ہے اس کی جو دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں آج بھی جوان بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, آفیسرز بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور اقتدار میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اقتدار سے جب آپ باہر آتے ہیں ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے, اس میں آپ کے جنرل سے لے کر نیچے چھوٹے سپاہی تک شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کو بھی ان کو بھی تہذیب کا نشانہ بنایا. آپ نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائے, ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو. یہ تو کوئی ملک کا بدترین دشمن نہیں کرے. اور آج آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتے. ECP میں کیونکہ آپ کی چوری پکڑ لی, اور وہ چوری اتنی بڑی تھی کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس کو. آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا. جس 7 سال آپ جس نظام پر سانپ بن کے بیٹھے رہے, جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے ECP کے تھرو اور آپ کے ناک کان اور آنکھوں نے ECP کے آپ کے فورن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کے رکھا. کبھی نہ کبھی اس نے سامنے آنا تھا. جب وہ سامنے آیا تو اتنی گلیرنگ چیزیں عوام کے سامنے آئی کہ آپ نے کروڑوں روپیہ جو باہر کے ممالک ہیں, دشمن ممالک ہیں, ان سے لیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور وہی آپ نے کیا. تو جب تک فورن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا, دبا کے رکھا ہوا تھا, تب تک ECP کا چیئرمین جس کو آپ نے خود لگایا وہ بہت اچھا تھا, وہ ایک بڑا آنےسٹ آفیسر تھا. جب اس نے آپ کی چوری پکڑ لی, جب اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا, آپ کا چہرہ عوام کو دکھایا, تو وہ برا ہو گیا, وہ کرپٹ ہو گیا. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ والے نیوٹرلز چاہیے جن جو ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لے کے دیتے, جو آپ کے ممبرز کو مجبور کرتے کہ وہ عمران کو ہی ووٹ دیں, جو جب سینٹ میں الیکشن ہو یا کہیں اور بھی الیکشن ہو یا ووٹنگ ہو, وہ پکڑ پکڑ کے آپ کے ممبرز کو اور مخالفین کے اپوننٹس کو لے کر آئے اور کہیں کہ ووٹ ڈالو زبردستی. آپ کس بات کے لیے رو رہے ہیں؟ جو تمہارے مقدمات پر, تمہارے جرائم پر, تمہارے قصور پر پردہ ڈالے وہ آنےسٹ ہے, وہ ٹھیک ہے. اور جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑے, تمہیں ایکسپوز کرے, وہ کرپٹ بھی ہے, وہ غلط بھی ہے, اس کے گریبانوں کو بھی پکڑنا. تو مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا کہ آپ سوچیں جب اس نے جو بدتمیزی کی ہے ٹاکسلا کے جلسے میں, جہاں اس نے کہا ہے کہ کیا آپ ان چوکیداروں کو معاف کر دیں گے, میری بہنیں معاف کر دیں گی, تو وہ جو سیاچن میں کھڑا سن رہا ہے, جب اس تک یہ بات پہنچے گی, جو سرحدوں کی حفاظت پہ میرے بھائی اور بیٹے کھڑے ہیں, جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کیا پیغام ملے گا, ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہر چیز کو آپ نے اپنی گھٹیا سیاست کی نظر کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. ایشو پہ بات کریں ہم سب سنیں گے, لیکن یہ رونا دھونا جو ہے نا کہ مجھے میری نیپیز کیوں نہیں بدل رہے, مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے, میرے کرچز کیوں نہیں بن رہے, میری بیساکھیاں کیوں نہیں بن رہے, مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے. اقتدار کوئی لالی پاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ جی چوہوں کا کھانا کھلایا گیا, کراچی میں آپ کے ہوٹل پر جس کمرے میں قیام تھا وہاں پر اٹیک کیا گیا, میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو گرفتار کیا گیا. لوگ ٹوٹا چلتے ان کے کیا پیغام ہے, دوسرا اسمبلی کا حصہ کب کر رہے ہیں. میاں نواز شریف والے یہ کہا جا رہا ہے آپ کے ساتھ جب اوپر میں آ رہی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ واپس آئیں, اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میرے کیس کے تھرو, کیس تو میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے چینی ہے نواز شریف کی ثابت کی ہے. کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا کہ جو جس کیس میں وہ بیچاروں ان کو سزا ملی ہے, ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپرٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں. اور آج این آر او کا راگ الاپ رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پیناما کا, اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر جب پیناما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, پوری PTI عمران خان سمیت فرنٹ روز پہ ٹاؤن رکھ کے بیٹھی ہوئی.
अपने मनपसंद सहाफ़ी भी वहाँ बिठाए हुए थे। तो उस वक्त जाके रोज केस होते थे। अगर आपके पास आज कोई सबूत होता, मैंने इमरान पे कोई केस किया होता, तो मैं तो जब जज बार बार सबूत मांगते हैं तो मैं तो जाके कहती कि जज साहब ये है सबूत, पकड़े सजा दें। नवाज शरीफ के खिलाफ, मेरे खिलाफ तो जज साहब बार बार सबूत मांगते हैं, वो सबूत नहीं मिला। और पैनामा केस वो केस था जब इमरान प्राइम मिनिस्टर था 2018 में, इन्हीं जस्टिस अतर में नगानी और जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने वो केस उड़ा के रख दिया था पैनामा का। अभी इमरान प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा ये केस बनता ही नहीं, तभी तो जमानत मिली थी, तो आप उस केस को आप एनआरओ कह रहे। और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था, तो वो हम देंगे एप्लीकेशन। लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। दूसरी बात आपने क्या की, जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे उनकी क्या पैगाम है? जो लोग मुझे तोड़ना चाहते थे उनकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्हीं की वजह से आज मेरी ट्रेनिंग भी हुई, उन्हीं की वजह से, उनके झूठों की वजह से, उनके इल्जामात की वजह से आज उनका स्याह चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। अब वो एनआरओ दिल्ली का राह दिलाने पर मजबूर हैं, लेकिन अगर कोई हकीकत की आंखों से देखे तो जन्नाते राज कुदरत का थप्पड़ उनके मुंह पे पड़ा और उनकी बातों से पता चलता है, फ्रस्ट्रेशन से पता चलता है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वज़ारत उस्मा से उन्हें उतारा गया, गिरफ्तार भी किया गया, सज़ा भी दी गई, तो इमरान खान के साथ ऐसी कौन सी पावर्स हैं कि चार्जशीट बनने के बावजूद भी आपकी विफाक में हुकूमत है लेकिन एक मरतबा भी उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? देखिए मेरी बात सुनो, नहीं मैं लाडला वाडला कुछ नहीं, मैंने कहा था कि वो जनूबी पंजाब का होगा, लाडला हमारा नहीं है, लेकिन अगर लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिए कि वो बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, तो इमरान खान साहब के नाम के साथ मुझसे जो उनके साथ उनको सपोर्ट करेगा उसको भी मुँह छुपाने की जगह नहीं देगी। जहाँ तक आपने ये बात की कि क्या सवाल क्या था आपका, बड़ा मियां नवाज शरीफ को 3 मरतबा हुकूमत मिली, तीनों दफा हुकूमत गिराई गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हाँ, आपने कहा कि उसको पकड़ते क्यों? पावर्स कौन सी उनके साथ? देखिए एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अतर मिन्नाला साहब ने उनको माफी दे दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए, क्योंकि ये जाहिर बहरहाल इसकी तौहीन तो हुई, माफी मिली है, तौहीन तो हुई, और जज साहब मुझसे बेहतर जानते हैं जिन्होंने बड़ा दिन किया। मैं नहीं चाहती कि इसकी इस किस्म के मुकदमे में इसकी पकड़, इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्जामात हैं बल्कि उन इल्जामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। फॉरेन फंडिंग केस आप ले, इस पे साबित हुआ कि इसने पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से पैसा लिया, ना सिर्फ पैसा लिया, लाखों डॉलर लिए, उनको अपनी जेब में डाला, मुलाजमों के नाम पर वो मंगवाए, अपने जमात के अरकान के नाम पर मंगवाया, और उसके बाद अपने दस्तखतों से मंगवाते हो। दस्तखत मुझे नहीं पता था मैं कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है जी, आप क्लास 4 में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं चला कि किसने आपसे दस्तखत करा ली। और उसके बाद आपने मिस डिक्लेरेशंस की। सब केसेस का जो बाप है ना, हालांकि इसके सारे जराइम संगीन है, ये साइफर वाला जुर्म भी संगीन है, तोशा खाना जुर्म भी संगीन है, तौहीन वाला जुर्म भी संगीन है, लेकिन सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग केस को अगर आप देखें तो वो ये साइफर के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग पकड़कर, डॉलर पकड़कर आपने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन करना चाहते थे, और दुश्मनों ने खुद नहीं किया, इमरान के थ्रू किया, इस फितने के थ्रू किया, इसका काम ही फितना फैलाना है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस है फॉरेन फंडिंग का। तोशा खाना केस में आप आ जाए, क्या इसने घड़ियां नहीं, क्या घड़ियां बेची नहीं? और आप ये देखें कि पहले घड़ियां बेच दी, उनका पैसा जेब में डाल दिया, उसके बाद कहीं जाकर डिक्लेयर भी नहीं किया, झूठ बोला उसके बारे में भी। तो कोई भी इसका मुकदमा आप उठा के देख ले, सियासी बुनियाद पर इसका कोई मुकदमा नहीं बना। सियासी बुनियादों पर इसको रिलीफ जरूर मिल रहा है, सजा नहीं मिली अभी तक। और अगर इस मुल्क में आईन और कानून नाम की चीज है तो फिर कानून के जो हाथ हैं उसकी गिरेबान से ज्यादा दूर नहीं है। और मेरी जिद्दोजहद इस बात पर होगी कि इसको पकड़ा जाए,
इसको भी पता चले कि यहाँ पर किसकी जरूरत थी। जी